सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं अज के दिन के लिए। खुदावंद ने सानू एक नवा दिन दिता और प्रभु ने सानू एक नवा मौका दिता कि असी एक बार फिर उहदे शब्द दे विच जा सकीए, इकट्ठे मिल के उहदे तो इनकरेजमेंट पा सकीए। मैं एक डिवोशन पढ़ रही सी तो उस दे विच मैं देख रही सी कि एक कोई गरीब बाप सीगा, उस दियां 3 बेटियां सीगियां ते उसदे कोले उन्हां बेटियां नूं ना सिर्फ खाना देण लई भी ते कपड़े पहनाउण लई ते स्कूल ते मैरिजेस दा तां तुसीं गल ही नहीं कर सकदे कि उन्हां दी कोई प्रोविजन सीगी। पर जदों किसी नूं दयालु इंसान नूं पता लगा कि उस इंसान दी इह हालत आ तां एक बहुत अमीर आदमी ने उन्हां दी खिड़की दे विच दी एक थैली विच सोने दीयां मोहरां पा के ते उन्हां दी खिड़की दे विच दी अंदर सिੱਟਤੀਆਂ कि वह गरीब इंसान अपने बच्चों नूं खाण दे लई भी दे सके, कपड़े पहनाउण लई दे सके ते बल्कि उन्हां दी पढ़ाई ते उन्हां दी बच्चों दी मैरिजेस दे लई भी उसने सोच के इन्ना खजाना उहदे घर दे विच सिੱਟਤਾ कि उस बंदे नूं कोई प्रॉब्लम ना आवे अपणियां बच्चियां नूं रेज़ करन दे लई। जदों असीं इदां दी कहानी सुणदे आ तां साडे जिहड़े हिरदे आ ਉਹ ओवरवेलम्ड हो जाते हैं ग्रेशियसनेस दे नाल कि किसी दी इस तरह की थिंकिंग देख के। पर इस दे नाल ही जिहड़ा साडा ध्यान आ ओह उस परमेश्वर वाल चला जांदा कि जिसने सानू भी फ्रीली वो गिफ्ट दिता जिहड़ा असीं कोई भी डिजर्व नहीं सी करदे। सानू उसने अपनी किरपा ते अपनी दया दिती ते सानू सारियां नू उस गरीब आदमी नू तां किसी अमीर आदमी ने थैली सुट्टी, पर साडे उत्ते परमेश्वर ने अपनी किरपा डोलती। साडे सारियां दे कोले वो थैली आ। अज साडे विचों एक भी नहीं वो इंसान जिस दे कोले थैली नहीं आई। पर असीं बाइबल दे विचों देखांगे, अज असीं बाइबल दे विचों देखांगे कि एक इंसान जिस दे कोले एक थैली आ, जिसनूं बाइबल दे विच डैनियल दे नाम दे नाल जाणिया जांदा कि जिहड़ी उस दे कोले थैली आई उस दे विच की सीगा ते ओहनूं किस तरह उहने यूज कीता ते उस थैली दे नाल उस परमेश्वर दी महिमा किदां होई। ते असीं देखदे हां कि जदों डैनियल आपां सारे जणे डैनियल दी कहानी नूं जाणदे हां, शायद साडे सिस्टर गुरशरण तो बिना, कि डैनियल एक यहूदी बच्चा सी जिन्हों राजा नबुकदनसर जदों उसने हमला किया सीगा ते उत्थों लोकां नूं इजराइल दे बच्चियां नूं अपने नाल लैके आया। ते जदों दानियल नूं राजा अपने कोले ले आया ते दानियल दे मन दे विच भावें वो छोटी उम्र दा सीगा पर दानियल दे मन दे विच परमात्मा दा डर सीगा। परमात्मा दा डर सानू बाइबल दसदी है कि बुद्धि दी शुरुआत आ। उसने वो लजीज खाणियां दा लालच नहीं कीता जिहड़ा राजा ते राजे दे महल च मिलदे आ। ते असीं देखदे हां कि वो राजे परमात्मा ने भी उसनूं जदों उसने परमेश्वर दा डर रखिया तां परमेश्वर ने उसनूं बुद्धि दे नाल मालामाल कीता। कल्ला यही नहीं, असीं देखदे कि ओहदी लाइफ दे विच एक जिहड़ी ओहदी थैली सी ओहदे विच डर सी, ओहदे विच एक डिसिपलिन सीगा। ओहदे विच डिसिपलिन की सीगा? प्रेयर दा डिसिपलिन सीगा कि वो रेगुलर प्रेयर करदा सी और परमेश्वर ने उसनूं ब्लैस कीता होया सी। परमेश्वर ने उन्हें हर तरह के ज्ञान दे नाल माला माल कीता होया सीगा। क्यों? क्योंकि उसनूं उस थैली दी कदर सी जिहड़ी उन्होंने परमेश्वर ने दित्ती सी। तां असीं देखदे कि एक बार इदां होया राजे दे महल दे विच, देखदे असीं दूजे चैप्टर दे विच कि राजे नूं एक सुपना आया। जदों राजे नूं सुपना आया तो उन्हें अपने जिहड़े राज दे जिन्ने भी सियाणे लोग सीगे, वाइज लोग सीगे, जो फ्यूचर दस्सण वाले सब नूं इकट्ठे कीता और उन्हां नूं कहा कि मैनूं मेरे सुपने दा अर्थ दस्सो। तां ओह कहंदे कि पहलां तुसीं सानूं सुपना दस्सो फिर असीं तुहानूं ओहदा अर्थ दस्सांगे। पर राजा कहंदा नहीं, सुपना भी मैनूं तुसीं दस्सो मेरा ते अर्थ भी तुसीं दस्सो। ते जिहड़े ओह राजे जिहड़े उत्थों दे उस समय दे जिहड़े पंडित सीगे, सियाणे सीगे, जादू टूना करन वाले सी, ज्योतिषी सीगे, है ना, वो सारे जिहड़े सीगे वो बड़े परेशान होए
ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਅਮਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਦੱਸੇ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਅਰਥ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਅਰਥ ਦੱਸੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਨੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਦੱਸੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਇਤ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੇਵਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਡੈਨੀਅਲ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਤੇ ਰਾਈਟ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਵੀਲ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੱਸੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦਾਨੀਅਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡ ਸੁੱਤੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਜੋ ਉਹਦਾ ਰਹੱਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਖੋਲਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਨੀਅਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਦਾਨੀਅਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੂੜੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਡੈਨੀਅਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਡੈਨੀਅਲ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੋਤਸ਼ੀ, ਕੋਈ ਜਾਦੂਗਰ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ, ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਰਹੱਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਗੁਪਤ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਭੇਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੇਖੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਣ ਸਕੋ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਬੁੱਤ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਭਿਅੰਕਰ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਦਾ ਅਤੇ ਬਾਹਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ, ਢਿੱਡ ਕਹੇ ਦਾ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਲੋਹੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਜੋ ਚਟਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਖੜ ਕੇ ਲੋਹੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਡਿੱਗਾ, ਜੋ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਦ ਤੁਰੰਤ ਲੋਹਾ, ਮਿੱਟੀ, ਕਹਿਣਾ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਘਿਸ ਕੇ ਪਿੜ ਦੀ ਤੂੜੀ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਬਚਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਜੋ ਬੁੱਤ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਭਰ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾ ਹੋ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਾਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ, ਬਲ ਅਤੇ ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੀਜਾ ਰਾਜਾ ਕਹੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਹੇ ਵਾਂਗ ਸਭ ਨੂੰ ਪੀ ਸੁੱਟੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਹਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾੜਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਹਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਰਗ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਰਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ, ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਦੱਸਤਾ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਐਂਡ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਭ ਪ੍ਰਗਟ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਉਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਭ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਠੀਕ ਠੀਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਦ ਨਬੂਕਦਨੇਸਰ ਨੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਆ, ਸਰਵ ਗਿਆਨੀ ਆ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਆ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਸਭ ਰਹੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾ ਨੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਗਾਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲੋ-ਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰਾ ਆਏ ਸੀ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, more prayer, more power. Less prayer, less power. No prayer, no power. ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਾਨੀਏਲ ਦੀ ਥੈਲੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ
कि डैनियल अपनी थैली दे विचों की कढ रहा। डैनियल ने अपनी थैली दे विचों परमेश्वर दी महिमा कढी, परमेश्वर दे उत्ते डिपेंडेंसी सानू सिखाई कि किदां उस दे उत्ते, किदां उन्हें परमेश्वर दे उत्ते विश्वास सी कि मैं जिहदे अगे दुआवां करदा वो जिउंदा परमेश्वर आ, ਉਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਥੈਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਥੈਲੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਨੀਅਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਿਖਾਤੀ, ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿਖਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ, ਕੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਉਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਤਾ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਨਸ਼ਿਓਰ ਆ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾਨੀਅਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨੀਅਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਥੈਲੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਥੈਲੀ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ। ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਟੂਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟੂਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਡੈਨੀਅਲ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਜਲਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਕੈਲਗਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚਰਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਆ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। Over to you, Sukhi.